నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను శ్రీదేవి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం 16వ ఆర్థిక సంఘం కమిషన్తో ముఖ్యమంత్రి భేటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి అండగా నిలవాలని చంద్రబాబు నాయుడు వినతి పన్నుల ఆదాయంలో రాష్ట్రాల వాటా 42% పెరిగిందన్న 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖాళీగా ఉన్న రాజ్యసభ స్థానానికి ఉప ఎన్నికకు షెడ్యూల్ విడుదల ప్రధానమంత్రి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం ఈ నెల 27వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ఇక వివరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి అండగా నిలవాలని 16వ ఆర్థిక సంఘం కమిషన్ను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. ఈ రోజు సచివాలయంలో ఆర్థిక సంఘం సభ్యులతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. సచివాలయానికి చేరుకున్న వారికి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా స్వాగతం పలికారు. రాష్ట్ర పురోగతిపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ప్రతినిధులకు వివరించారు. రాజధాని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వివరిస్తూ వీడియో ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఫోటో ఎగ్జిబిషన్లో ప్రధానంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు, బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు అంశాలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా చూసి ఆర్థిక సాయం అందించాలని, స్వర్ణాంధ్ర 2047 ప్రణాళికకు ఊతం ఇవ్వాలన్నారు. రాష్ట్ర పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని అండగా నిలవాలని కోరారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిలిచిపోయిన 93 కేంద్ర పథకాల్లో 72 తిరిగి ప్రారంభించామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. State Chief Minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet. They hand over to me. We are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is. We have to request him to come and witness that success story. There we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar. So that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What are the assets they are having? How to empower them? 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా సంఘ సభ్యులతో సచివాలయంలో ఈ రోజు జరిగిన సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని గ్రామాలలో చేపట్టిన అభివృద్ధిని, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలను వివరించారు. Andhra Pradesh seeks a shared responsibility model, aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every Gram Panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for unified service delivery, scientific classification of Gram Panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 Gram Panchayats on a single day to approve the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency. And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day, rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. The one broad agenda we kept is, one commitment is to make panchayats as income generating.
We are promoting timber plantations, ecotourism, and skill building in film and media, and branding panchayat identities like Lepakshi, Kondapalli for market linkage. పన్నుల ఆదాయంలో రాష్ట్రాల వాటా 42% పెరిగిందని 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా ఈరోజు ఆయన విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రణాళికలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వివరించినట్లు తెలిపారు. రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిపై చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. 2040 that weight is recommended to be reduced to 30%. Tax and fiscal effort, that is, for each rupee worth of GSDP, how much revenue do you raise, right? If you raise more, then that should be incentivized. That's the idea, or that should be rewarded. So the 15th had given a weight of 2.5% to that. Andhra Pradesh, instead of that, has recommended that contribution of agriculture and allied sectors to the gross state value added in the total gross value added. So it's Andhra Pradesh's view is that that is also a measure. So it's really in the spirit perhaps of the income distance also to some degree, that this is indicative of a little bit of disability, because agriculture, industry and services drive the GDP growth faster. But this also requires attention, that what is your share in agriculture? What is the share of agriculture in the gross state value added? So 20% weight for that. So if you see that, that 45% plus 2.5% by the 15th Commission, income distance plus tax and fiscal effort, was total 50. So 30 and 20 here, income distance and contribution of agriculture become 50. So this is how నవయుగ వైతాళికుడు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు ఆశయ సాధనకు పునరంకితం అవ్వాలని రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యురాలు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి పేర్కొన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో వీరేశలింగం పంతులు జయంతి కార్యక్రమంలో శాసనమండలి సభ్యులు సోము వీర్రాజుతో కలిసి పుష్పాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ వితంతు పునర్వివాహం జరిపించి సంఘ సంస్కరణ తెచ్చారని, మహిళలను విద్యావంతులను చేయడానికి విద్యాసంస్థలను నెలకొల్పారని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో జయంతి కావచ్చు, వర్ధంతి కావచ్చు, మహనీయుల్ని తలుచుకునేటువంటి ఒక సదవకాశం. కేవలం వారిని తలుచుకోవడం మాత్రమే కాకుండా వారు సమాజానికి చేసినటువంటి సేవని ఒక్కసారి నెమరు వేసుకుంటూ, వారు ఏ ఆశయ సిద్ధి కోసం వారి జీవితాలని అంకితం చేశారు, ఏ బాటను అనుసరిస్తూ వారు ముందుకు వెళ్ళారు, వాటన్నిటినీ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుని ఆ బాటలో నడుస్తూ వారి ఆశయ సిద్ధి కోసం మనమందరం కూడా పునరంకితం అవ్వాల్సినటువంటి అవకాశం మనందరికీ లభించింది అని చెప్పి మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారి గురించి కొత్తగా నేను రాజమండ్రి వాసులకి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వారు సమాజానికి చేసినటువంటి సేవ మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఎప్పుడో ఒకసారి మనం పాఠ్యాంశంగా కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్రా కావచ్చు, మనం అందరం కూడా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళమే. వారు 1849వ సంవత్సరంలో జన్మించి 1917వ సంవత్సరంలో వారు పరిపాలించడం జరిగింది. వారి జీవన ప్రస్థానం అంతా కూడా అప్పట్లో సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి రుగ్మతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఎదిరించి పోరాడి ప్రజా చైతన్యం తీసుకురావడానికి వారి జీవితాన్ని వారు అంకితం చేశారు. రాజధాని అమరావతిపై కొందరు కావాలనే లేనిపోని అపోహలు సృష్టిస్తున్నారని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి పి నారాయణ తెలిపారు. వెలగపూడిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఈ రోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ భూములు ఇచ్చిన రైతులకు ఎలాంటి సందేహాలు అవసరం లేదన్నారు. అమరావతి రాజధాని, అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ మీద కొంతమంది అన్నెసరీగా అపోహలు రేకెత్తిస్తున్నారు.
రైతులు అమరావతి రాజధాని కోసం ఎవరైతే రైతులు ల్యాండ్ ఇచ్చారో వాళ్ళెవ్వరు కూడా ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక లాంగ్ విజన్తో చేస్తున్నారు. అమరావతి రాజధాని క్యాపిటల్ సిటీ ఏదైతే ఈరోజు 217 చదరపు కిలోమీటర్లు కడుతున్నామో అది ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ కావాలి, రైతులు ఇచ్చిన భూములకు ఇంకా విలువ రావాలంటే ఇక్కడ అనేక సంస్థలు రావాలి. అనేక సంస్థలు అంటే సాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలి. ఇండస్ట్రీస్ వస్తేనే ఈ క్యాపిటల్ సిటీ యొక్క విలువ ఇంకా పెరుగుతుంది, రైతుల భూముల విలువ ఇంకా పెరుగుతాయి. ఇండస్ట్రీస్ రావడం అంటే ఎప్పటికీ రాదు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈరోజు సక్సెస్ అంటే హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్లో హైదరాబాద్లో అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి. ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినప్పుడే యువతకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సైబర్ స్పేస్లో జరిగే నేరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిఐడి ఐజీ ఆర్కే రవికృష్ణ కోరారు. అశ్లీల వీడియోలతో నగదు ఆర్జించే ముఠాను అరెస్టు చేసిన అనంతరం గుంటూరులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అశ్లీల వీడియోలపై భారత్లో కఠిన చట్టాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఎక్స్ఆమ్స్టర్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. అది భారతదేశంలోని నిషేధించబడిన వెబ్సైట్. అది అంటే అడల్ట్ కంటెంట్ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఆ వెబ్సైట్కి దాన్ని వీళ్ళు సప్లై చేయడం, దాని ద్వారా క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా నగదు సంపాదించడం. దీంట్లోని మొత్తం 3 వ్యక్తులు మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మా సిఐడి బృందాలు గుంతకల్లోని అదేవిధంగా బెంగళూరులో కూడా ఆకస్మిక దాడులు చేసి అక్కడ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం, వాటికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లోని కొంతమంది అమ్మాయిని కూడా అతను ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ చేత బలవంతంగా ఈ అడల్ట్ కంటెంట్ వచ్చేలాగా అతను చేయడం జరుగుతుంది. సైబర్ స్పేస్లో జరిగే నేరాలని ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఎటువంటి నేరాలు మీ దృష్టికి వచ్చినా సరే 1930కి కాల్ చేసి మాకు చెప్పాలి. ఈ 1930 నేషనల్ కాల్ సెంటర్ నెంబర్. అది సిఐడిలో కూడా మాకు ప్రత్యేకంగా I4C అని చెప్పేసి ఒక విభాగం ఉంది. ఆ విభాగంలో 24/7 మేము అందుబాటులో ఉంటుంది. మా కాల్ సెంటర్ వర్క్ అవుతుంది. పిల్లల్ని కూడా దింపే అవకాశం ఉంది. ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మేము చాలా కఠినంగా దీని మీద వ్యవహరించబోతున్నాం. ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ ఇటువంటి విషయాలు కూడా చాలా కఠినంగా భారతదేశంలో చట్టాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి పనులు ఎక్కడైనా జరుగుతుంటే మాకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా 1930 ఈ సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాం. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం బాపులపాడు మండలం సేరి నరసన్నపాలెం గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన మేడి వ్యాలీ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వై సత్యకుమార్ యాదవ్ ఈరోజు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ గ్రామీణ సముద్ర తీర గిరిజన ప్రాంతాల ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి ఆసుపత్రులను నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. 22 లక్షల కుటుంబాలకు కూడా వెరసి 1,65,00,000 కుటుంబాలకి 25 లక్షల దాకా ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అది ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ కూడా నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించి వారి ప్రాణాలను కాపాడాలని అదేవిధంగా అనేక రకాలైన ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మీద ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టి వాళ్ళ సర్వే చేస్తూ క్యాన్సర్ పరీక్షలు కూడా ఉచితంగా నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. తద్వారా క్యాన్సర్ని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం, లేదా ముందుగా నివారణ చర్యలు తీసుకోవడానికి అవగాహన కల్పించడం, లేదా పరీక్షల ద్వారా ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 4,10,00,000 మందికి ఉచితంగా ఓరల్, బ్రెస్ట్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం. దాంట్లో ఇప్పటికీ దాదాపు 55% మందికి ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో ప్రధానంగా ఒక 10 వ్యాధులు, డిసీజ్ బర్డెన్ 20% ఉంటున్న 10 వ్యాధులు గుర్తించడం జరిగింది. అది హైపర్ టెన్షన్ కానీ, డయాబెటీస్ కానీ, లేదా కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ కానీ, లేదా లివర్ కానీ, లేదా CKDs కానీ, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ కానీ, లేక COPDs కానీ, లేకపోతే ఈ ట్రామా కేసెస్ కానీ, వీటన్నింటిని గుర్తించి 80% ఈ 10 వ్యాధుల కారణంగా వస్తున్నాయి. కాబట్టి దానికి సర్వే నిర్వహించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఖాళీగా ఉన్న రాజ్యసభ స్థానానికి ఉప ఎన్నికకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్లమెంటు సభ్యులు వి విజయసాయిరెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో ఖాళీగా ఉన్న ఈ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక నిర్వహించనున్నట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఈ నెల 22న నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసి 29 నుంచి నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నట్లు వెల్లడించింది. మే 9వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్, అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతామని స్పష్టం చేసింది.
ఇప్పుడు ప్రకటనలో. ఇది చూపించండి. పోయింది నీ ప్రైజ్ మనీ. కాస్తైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకో. వచ్చేప్పుడు చేసేసా మొబైల్తో. ఎందులో? గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ లో. ఆర్బీఐ రీటైల్ డైరెక్ట్ మొబైల్ యాప్ ఉందిగా. రీటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మెచ్యూరిటీకి గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్. నో బ్రోకరేజ్, నో హిడెన్ ఫీస్. మెచ్చుకున్నాం. నిన్ను కాదు, యాప్ ని. ఆర్బీఐ అంటోంది తెలివిగా ఆలోచించండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి. తిరిగి వివరాల్లోకి వెళితే సనాతన ధర్మ పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కమలాపురం శాసనసభ్యుడు చైతన్యరెడ్డి అన్నారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా సీకే దిన్నె మండలంలోని పెద్ద కాంపల్లిలో నూతనంగా నిర్మించిన రామాలయంలో జరిగిన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యుడు మాట్లాడుతూ ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం 21 లక్షల నిధులు మంజూరు చేసిందన్నారు. సీజీఎఫ్ గ్రాంట్ ద్వారా 21.5 లక్ష గ్రామస్తులు 5,30,000 వేసి మొత్తంగా 26.5 లక్షల రూపాయల డబ్బులు వెచ్చించి దానిపైన పడింది కూడా చాలామంది చందాదారులందరూ కూడా ఇచ్చినారు. దాతలందరూ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువైంది. చాలా బాగా గుడి కట్టారు. ఈ ఊర్లో ఒక మంచి గుడి, ప్రతి ఊరికి ఒక గుడి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ రాముల వారి ఊర్లో ఉంటే ఊరంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని ఒక గట్టి నమ్మకం. కాబట్టి అంత మంచి పని ఈ ఊర్లో ఈరోజు జరగడం, నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది. దానంతటికీ గ్రామస్తులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే గవర్నమెంట్ వారి తరఫున నుంచి కూడా 21.5 లక్ష రూపాయలు సీజీఎఫ్ గ్రాంట్ కింద ఇక్కడ ఈ గుడికి వచ్చింది. ఆ ఫండ్స్తోనే గుడికి నిర్మించడం జరిగింది. ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఈసారి ఇంతకుముందు ఎస్సీ/ఎస్టీ కాలనీలో కూడా 10 లక్షల వరకే గుడికి లిమిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని 15 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. దానిలో కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సింది అందరికీ చెప్తాను. మేము అడిగిన చోట్లందరూ కూడా సీజీఎఫ్ గ్రాంట్ల దగ్గర, సీజీఎఫ్ గ్రాంట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇచ్చిన దగ్గర అంతా కూడా దానిలకు ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఎస్సీ/ఎస్టీ కాలనీలో కూడా గుళ్లకు మొత్తం పూర్తిగా గవర్నమెంటే వెచ్చించి కట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో విడుదలైన నిధులు, వివిధ శాఖలలో జరిగిన ప్రగతి గురించి అధికారులతో చర్చించామని అసెంబ్లీ పద్దుల కమిటీ చైర్మన్ జోగేశ్వరరావు తెలిపారు. చిత్తూరులో ఈరోజు అసెంబ్లీ పద్దుల కమిటీ చైర్మన్ అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలోని పలు శాఖలకు సంబంధించి సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం కమిటీ చైర్మన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని 10 శాఖలకు సంబంధించి అనేక అంశాలను సమీక్షించి తగిన సూచనలు చేశామని తెలిపారు. గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా అన్ని విషయాల మీద, అంటే చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం 10 డిపార్ట్మెంట్స్ మీద రివ్యూ చేయడం, దానిపైన మా సభ్యులందరూ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సూచనలు కూడా చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా మా సెక్రటరీ గారు అన్నీ కూడా రాసుకోవడం జరిగింది. దాన్ని మా హౌస్కి ఇచ్చి ఆ రిపోర్ట్ని ఇంకా మన చిత్తూరుకు సంబంధించి కానీ ఇంకా స్టేట్లో ఇంకా ఇతర ఏం చేయవలసినవి కూడా చేసి అవన్నీ కూడా చేయడం అని చెప్పి మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కమిటీలో చర్చించడం జరిగింది. నిధులు కొన్ని ల్యాబ్స్ అయినా కాదండి, నిధులు కావాలని చెప్పి అడిగారు. అది ఎక్కడైనా జరిగితే అది ఎందుకన్నా వివరాలు కూడా మరి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ఏమైనా ఇంకేమైనా విషయాలు ఉంటే దానిపై మేము దాన్ని ఒకసారి పరిశీలించి అధ్యయనం చేస్తాం. అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి ఉత్సవాలను ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కనిగిరి శాసనసభ్యుడు డాక్టర్ ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, ఒంగోలు శాసనసభ్యుడు దామచర్ల జనార్దన్ రావు, గిద్దలూరు శాసనసభ్యుడు ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి, ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవం నిలిపేందుకు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు చేసిన త్యాగాన్ని జాతి ఎన్నటికీ మరువదన్నారు. తల్లి బిడ్డల ఆరోగ్య సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధికారులకు సూచించారు.
పౌష్టికాహార పక్షోత్సవం పోషణ్ పక్వాడాలో భాగంగా స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, విద్యాశాఖ, గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖల సమన్వయ సమావేశం జిల్లా కలెక్టరేట్ ఆడిటోరియంలో ఈరోజు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ చిన్నారులకు పోషకాహారాన్ని అందించడంతో పాటు వ్యాధి నిరోధక టీకాలను సకాలంలో వేయడం, తల్లులకు ఆరోగ్య పరిరక్షణ పట్ల అవగాహన కల్పించడం తదితర చర్యలను చేపట్టాలన్నారు. 22వ తారీఖు వరకు మనం జిల్లాలో అన్ని గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మన క్యాంపెయినింగ్ కార్యక్రమం మనం చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి మనం చేయవలసిన కార్యక్రమం ముఖ్యంగా 4 ఉన్నాయి. 4 స్టేజ్ల్లో మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదేంటంటే గర్భం ధరించిన దగ్గర నుండి, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, అంటే సుమారుగా 1000 రోజులు ఆ తల్లిని బిడ్డని మనం ఏ విధంగా సంరక్షించాలి అన్న విషయం మీద వాళ్ళకి అవగాహన కలగజేయడం. ఇది స్టెప్ 1. స్టెప్ 2 వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైతే తల్లి అవనివ్వండి లేదా బిడ్డ అవనివ్వండి, ఎవరైతే మనం బెనిఫిషియరీగా మనం భావిస్తామో, అది అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఆశా గారి దగ్గర కానివ్వండి, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఎవరైతే మనం బెనిఫిషియరీగా మనం పరిగణిస్తామో వాళ్ళు స్వయంగా వచ్చి ఆన్లైన్ లో వాళ్ళ యొక్క పేరు నమోదు చేసుకునే విధంగా వారికి అవగాహన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో వచ్చే ప్రతి అర్జీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి పరిష్కరిస్తున్నామని అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ వి వినోద్ కుమార్ తెలిపారు. గుంతకల్ మండలం నక్కనదొడ్డి గ్రామంలో అర్జీదారుడి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఈరోజు కలెక్టర్ స్వయంగా రైతు పొలాలను పరిశీలించి సమస్యపై అర్జీదారుణ్ణి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో వచ్చే అర్జీలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి సమస్యలను శాశ్వతంగా పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. మన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారుల దాకా కూడా అవగాహన అనేది ఉండాలి. అదే వేగంగా అలాగే అంతే స్పష్టతతో అందరూ కూడా పనిచేయాలని వాళ్ళు కూడా పిలవడం జరిగింది. అలాగే జిల్లాలో PGRS ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకొని అవి డిసైజివ్గా రిజాల్వ్ అవ్వాలనే తపనంతో ప్రతి వారం ఒక్కొక్క పిటిషనర్ పొలంగో లేదా ఇంటి దగ్గర కూడా వెళ్తూ ఉన్నాం. నేను, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మరియు 8 మంది కాన్స్టిట్యున్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ప్రతి వారం వాళ్ళ వద్దకు వెళ్ళి ఈ డిస్పోజల్ క్వాలిటీ అనేది బాగుండాలని దానిపైన శ్రమం పెడతా ఉన్నాం. అలాగే ప్రభుత్వ వారు రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ 2025 కూడా అమలు చేశారు. దాన్ని కూడా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తూ ఎవరైనా అన్అబ్జెక్షనబుల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తాము. ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేయాలని. చిత్తూరు జిల్లాలోని బోయకొండ గంగమ్మ దేవాలయానికి వేసవి సెలవులతో పాటు ఆషాఢమాసం సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని ఆలయ ఈవో ఏకాంబరం తెలిపారు. దేవాలయంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ఓ ప్లాంట్ను ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఈవో దూరదర్శన్తో మాట్లాడుతూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక క్యూలైన్లు, చలువ పందిళ్లు, తాగునీరు, ఇతర మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. కొండ మీద వెలిసి ఉన్న శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ అమ్మవారి దర్శనార్థము వేసవి సందర్భంగా సుమారు 4 నెలల పాటు భక్తాదులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. ఆషాఢ మాసం అయిపోయి శ్రావణ మాసం ప్రారంభంలో మామూలుగా కావాలన్నా ఈ దేవస్థానంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు. ఆ వచ్చే భక్తులు మరియు వేసవి కాలం సందర్భంగా కొండ మీద ఉన్న దేవస్థానం భక్తులు సౌకర్యాన్ని లోపల రాజగోపాల ముందర మెటీరియల్ దగ్గర కానీ లోపల కానీ చలపందులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరియు 3 లైను, 50 రూపాయల లైను, 3 రూపాయలు, 200 లైను, అన్ని లైన్లలో కూడా 5-6 తాన ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్, ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ట్యాప్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అవి కూడా 4-5 రోజుల్లో రెడీ చేసి భక్తులకి కనకదారులో వచ్చే భక్తులు కూడా వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. మరియు వేసవికాలం సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ఆదివారం రోజుల్లో విపరీతం రద్దీ ఉంటారు. ఆ రోజుల్లో క్యూలైన్లో ఉండే భక్తులకు ఫ్యాన్లు కానీ త్వరితగతిన క్యూలైన్ దర్శనం వేయడానికి చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాము. వచ్చే భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా.
చారిత్రక నేపథ్యం కలిగిన శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని బారువా బీచ్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టామని శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుణ్కర్ తెలిపారు. సోంపేట మండలం బారువా సముద్ర తీర ప్రాంతాన్ని ఈరోజు ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల 19న బారువాలో బీచ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తామన్నారు. అంతరించిపోతున్న ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేలు జాతి పరిరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. టూరిజం ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి. దీనికోసం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం పెడుతున్నాం. ఇక్కడ దీంట్లో కొన్ని బోట్ రేస్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఇక్కడ బీచ్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక వాలీబాల్ అది పెట్టవచ్చు. ఇది కాకుండా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కొన్ని అవేర్నెస్ కోసం ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ఆలివ్ రిడ్లేస్కి మనం ఎలా అవేర్నెస్ మనం తీసుకురావాలి, ఈ కుక్కల మన బీచ్ దగ్గర రాకూడదు, ఇంకా పబ్లిక్ నుంచి కూడా ఎలా మనం హెల్ప్ మనకి ఉండాలి, దీని గురించి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టినాం. ఇప్పుడు 19న ఒక శాంపుల్ అంటే ఒక పైలట్ కింద మనం స్టార్ట్ చేసినాం. సో 19న ఒక కర్టెన్ రేజర్ ప్రోగ్రామ్, ఇంకా ఫ్యూచర్లో బారువా బీచ్ ఇంకా ఒక మంచి మార్పు రావాలి, ఒక మేజర్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్గా ఇక్కడ ఇంకా చేంజ్ రావాలి. ఎందుకనే ఇక్కడ పక్కన హరిత రిసార్ట్ ఉంది, పక్కన బీచ్ లైట్ హౌస్ ఉంది. ఇది కాకుండా మనకి అనుకూలంగా మహేంద్ర తనయ రివర్ ఇక్కడ సీలో కూడా కలుస్తుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది. బట్ అయినా సరే పబ్లిక్ ఇక్కడ రావడం లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా లోకల్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని లైటింగ్ లేదు, టాయిలెట్స్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కాకుండా సిట్టింగ్ బెంచెస్ కానీ షేడ్ ఏరియాస్ లేవు. అది కూడా ఇప్పుడు కాకుండా 19 కాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్లో అది కూడా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. దేశంలో నిత్యం కోట్లాది మంది ప్రయాణికులకు సేవలందిస్తున్న భారతీయ రైల్వే కొత్త ఏడాదిలోకి అడుగుపెట్టింది. 1853 ఏప్రిల్ 16న ముంబై నుంచి ఠాణేకు మొదలైన ఈ రైలు దేశంలో తొలిసారి ప్యాసింజర్ రైలుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది. నేటితో 172 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దేశంలో వీటి ప్రారంభంపై రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తొలి రైలు 3 ఇంజన్లతో బయలుదేరిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. 172 సంవత్సరాల క్రితం 1853 ఇదే రోజున 3 ఇంజన్లతో కూడిన తొలి రైలు ముంబైలోని బోరీ బందర్ నుంచి ఠాణేకు ప్రయాణించిందని, ఆ రోజు ముంబైలో చారిత్రక రోజుగా నిలిచిపోయిందని, మధ్యాహ్నం 3 గంటల 35 నిమిషాలకు 14 కోచ్లతో కూడిన రైలు ముంబైలోని బోరీ బందర్ నుంచి ఠాణేకు ప్రయాణించిందని పేర్కొన్నారు. 34 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని గంట 15 నిమిషాల్లో చేరుకుందన్నారు. అప్పటి నుంచి భారతీయ రైల్వే సేవలు అందిస్తూనే ఉందని అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు. తొలి రైలు వెళుతున్న చిత్రంతో పాటు ఇటీవల దేశంలో నిర్మించిన 3 అద్భుత రైల్వే వంతెనల ఫోటోలను ఆయన పోస్ట్ చేశారు. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు వరుసగా 3వ రోజు లాభాల్లో ముగిశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రతికూల సంకేతాలతో ఉదయం ఫ్లాట్గా ప్రారంభమైన సూచీలు తర్వాత రాణించాయి. ఈ ఉదయం 76,996 పాయింట్ల వద్ద లాభాల్లో ప్రారంభమై సెన్సెక్స్ తర్వాత ఫ్లాట్గానే కదలాడింది. ఇంట్రాడేలో 77,110 పాయింట్ల వద్ద గరిష్టాన్ని తాకిన సూచీ చివరికి 309 పాయింట్ల లాభంతో 77,044 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 119 పాయింట్ల లాభంతో 23,447 వద్ద స్థిరపడింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం 121వ సంచిక ఈ నెల 27వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రసారమవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా కోరారు. నమో యాప్ ద్వారా కానీ స్వర సందేశాలనైతే 1800117800 నెంబర్కు ఈ నెల 25వ తేదీలోగా పంపవచ్చు. అలాగే www.mygov.in వెబ్సైట్ ద్వారా కానీ 1922 నెంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వడం ద్వారా తిరిగి మన మొబైల్కు వచ్చే సంక్షిప్త సందేశంలోని లింక్ ద్వారా కూడా అభిప్రాయాలను తెలియజేయవచ్చు. ఆకాశవాణి సమన్వయంతో దూరదర్శన్ ఛానళ్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాయి. ఈ కార్యక్రమ తెలుగు అనువాదం వెనువెంటనే దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో ప్రసారమవుతుంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.